Raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata, tako i vo moje to srce i vo dušava. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame, a treba da im gi prostuvame dolgovite. I ne vovedi vo iskušenije, i izvedi ne vo iskušenije, od iskušenije, zašto tvoje je carstvo to, i silata, i slavata. Osite vekovi vo vekovi, amin. Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den, ti blagodaram za tvoja ta ljubav, ti blagodaram za sve to što si mi go dal, za da ti služam, ti blagodaram što go otvori moje to srce, za tvoja ta ljubav, ti blagodaram što me nauči da go razbiram pismo to, po srcetu i vo umot. Ti blagodaram što verujem dekam Gospod Isus Hristos je moj Gospod i Spasitel. Ti blagodaram što me nauči da vrvam po Hristovi otpad. Tatko moj, pripadnost, čuvstvo deka imate soznanje, deka imate tatko na nebesata, koji se griži za vas i site ni ovdje na zemljata sme njegovi čeda. Otkrovenije 12. I nastana vojna na neboto. Pazite, Mihael i njegovite angeli, arhangel Mihael, kogo vi go slavite deneska vo pravoslavijete kako slava, vojuva protiv zmevot, a zmevot i njegovite angeli vojuva protiv njih. Može bi ta rečenica se krije celata sostojba zašto je sozdadena zemljata, no bea porazeni, zmevot i njegovite angeli za njih poveke ne se najde mesto na neboto. Znači, ni imame mesto na neboto. Imame angeli koji se padnati na zemljata. Angeli koji se odmetnali od Isusa. Vo Isaija 14. glava, kako padnati sine zorin, zborila za padot na Lucifer, na satanata. No bea porazeni, za njih veke ne se rede mesto na neboto i beže isvrlen golemi od zmev, starata zmija, narečen đavol i satana koja mami celata vselena i zajedno s oneja i angelite neizini bea isvrljeni tije se deneska demoni delodniv
кој останале во служба на сатаната, не го препозна Исус, го избра сатаната по собствен избор. И тоа е друга приказна. И потоа Откровение 12:12, тешко вам, веселете се небеса. Небесата се веселат, бидејќи се очистија. И вие кои живеете на нив. Би требало и ние да живееме на нив, зашто Исус вели ви приготвив подобро место. Има доволно место и вие имате небесна, подобра, односно небесна татковина. На земјата сме привремено и сме паднати и потоа видите тешко вам, кои живеете на земјата и морето. Зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Интересно. Знаете, на земјата ви е малку време, 70, 80, 100 години. Претходно луѓето живееле повеќе. Откако се изгонети од Едемската градина слика, бидејќи Господ им рекол, тоа е првиот пат, вториот пат е Адамовиот, падот на ангелите, на демоните, на Сатанас. И целиот свет лежи во зло, пишано е. Земјата е долина на сенка смртна и затоа не се чудете дека светот лежи во зло, дека луѓето немаат ни љубов, ни вера, крадат, лажат, измамуваат, посебно во последните денови, посебно во македонскава земја, каде што и самиот поим македонец се разградува. Се продава како роб, за 30 еврени се одредени структури владеечки ќе земат пари и ќе ве продадат, да немате право да бидете тоа што ве запишал Господ во Светото писмо, македонци. Ние зборуваме за припадност. Знаете, Адам е изгонет затоа што Адам и Ева, значи приказната од Битие, Господ им рече да јадат од сите дрва во градината, да не јадат само од едното, дрвото на познанието, на доброто и на злото. И тие јаде од тоа дрво без разлика дали змијата што е во вас или жената го натера Адам да касне од дрвото, зашто му рече ќе бидете како богови. Тоа е приказната на Сатана, сакаше да се издигне повисоко од Бог и затоа е фрлен во Исаија 14 глава, може да го прочитате тоа. На повеќе места има дека се паднати ангелите во 2 Петрово, во Јуда 1:6, дека ангелите се паднати во вериги на земјата. Веригите на земјата се вашето гревовно тело. Вие сте затворени внатре како во кафес. Човекот, значи, е душа со вдахнат дух. Ние сонуваме дека летаме и дека паѓаме, секој човек го сонува тоа. И овде сме затворени во време, простор и свест. И во слободна волја да го избереме Исус, за да разбереме што е широчина и висина, длабочина и должина. Дека Бог е се присутен и тоа е љубов и дека треба да научиме да се љубиме. Трето послание на апостол Јован, презвитерот до возлюбениот Гај. Презвитер, титула дадена од Исус, до возлюбениот Гај. Гај и Аристрах, двајца македонци запишани во Светото писмо во театарот во Ефес, го проповедале Светото Евангелие во театарот во Ефес. Театарот секогаш бил место теа и атер, место за дарување на својата љубов, место за гледање, обсерваторија, кокинскиот театар, да речеме неолитски, постнеолитски, бронзен театар 2000 години пред Исус Христос. И раскажуваат приказната за соединување со Бог, така наречен брак, свет, небесен Отец, земна мајка и Спасител. Истото се повторува во Дионисовиот театар 400 години пред Христа, пред Исус да се воплоти, значи Исус бил присутен кога е создаван светот. Презвитерот до возлюбениот Гај, и тоа се отелотворува кога Исус и Марија преку Духот Свети безсемено го носат Спасителот. Дојде кај своите и своите не го познаа. Евреите ги знаат писмата, но не им треба Исус. Затоа го има тоа во Евангелие по Јован. Вие мислите дека писмата ќе ви дадат живот. Ги знаете писмата, цитирате се, мавате со цитати, а не доаѓате кај мене. Да доаѓате кај Исус, треба да дојдете во љубовта, да се претопите во љубовта, да поминете низ огнено езеро. Зашто мојот Бог е оган кој изгорува. Да изгори се што не е од Бог во вас. Презвитерот до возлюбениот Гај, кого го љубам во вистината. Трета послание на апостол Јован, 3 Јованово, го љубам во вистината. Ова го пишува не Јован, туку таткото наш во Исус, кого го љубам во вистината.
Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Исус е вистината. Вистината е во Исус. Познајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Исус ќе ве ослободи. Нема друго име дадено под небесата на земјава. Возлюбени, пазете како не вика, зашто Бог толку го возлюби светот. Светот не е љубен, туку е возлюбен, превозлюбен. И го даде својот единороден син, возлюбени, возлюбен. Пазете што вели таткото наш, се молам да бидеш здрав. Знаете што гревот и болеста на телесно ниво е прва материализација на нашата гревовна природа. И во се да ти биде добро. Господ ни кажува, возлюбен, ти зборува тебе, се молам да бидеш здрав. Молете се едни за други, и во се да ти биде добро, како што и е добро на душата твоја. Дај Боже да и е добро на душата твоја, ако си возлюбен, ако знаеш дека си возлюбен, ако си го признал Исус Христос за твој Господар, ако му се вратиш во собственост на Исус. Многу се зарадував кога дојдоа браќата и посведочија за твојата вистина. Некои браќа доаѓаат на небесата, заминуваат од овде и посведочуваат. Односно како ти одиш во вистината, а дали одиш во вистината, дали го следиш Исус во сите постапки, дали простуваш како Исус, дали љубиш како Исус, дали зборуваш како Исус и сите мисли ти се покорни на Исус, дали се радуваш како Исус, дали си послушен на Бог како Исус, дали ја следиш Божјата волја, ја пиеш горката чаша, која ти се случува секој ден, зашто луѓето немаат вера околу тебе и целиот свет лежи во зло. И добро е пишано, мене ме гона и вас ке ве гонат, вели Исус. За мене нема поголема радост од тоа да слушнам дека моите чеда, тоа го зборува Отецот во Исус, одат во вистината. Бог се радува кога вие ќе се ослободите од злото, кога ќе се исчистите, кога ќе излезете од калта и не се враќате како свињата во калта и песот на блуеницата. За мене нема поголема радост и за мене да слушнам дека моите чеда одат во вистината. Ако не можеш сам, а не можеш да бидеш старозаветен, око за око, зап за зап, предај му го твојот живот на Исус, предај му го твоето срце на Исус и твојот ум. Направи рече кој рече, Исусе, јас не можам да го решам овој проблем, помогни ми. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ, Бог, Отецот, не повикал, имаме повик таму да го шириме Светот Евангелие. Ние треба да го шириме Светот Евангелие, ако сакаме Македонија избран сад да и биде добро. Тие ја посведочија твојата љубов пред црквата. Видете, секогаш ќе посведочи некој, ќе ви прати Господ на бензинска пумпа долу, ќе рече, еј, ги слушам оние навети што ги снимаш. Фала ти, Господ Исусе Христе. Тоа не ги снимам јас, туку духот на мојот Отец зборува низ нив, пишано е. Јас не зборувам само од себе, вели Исус, туку од оној кој ме прати. Јас имам храна да извршувам волјата на оној кој ме прати. Човек не се храни од леп, само од леп, само. Туку од секој збор што излегува од устата на Бога, и кога ќе ве приведат, не се грижете што ќе кажете, туку духот на вашиот Отец ќе зборува низ нив. Тоа е, значи, духот на нашиот Отец зборува. Тие посведочија твојата љубов пред црквата, ми праќа сведоци. Добро ќе направиш ако ги приготвиш пред Бога како што треба. Ако ги приготвиш пред Бога како што треба, како треба, па земете огледало, погледнете се. Дали личите на Исус во постапките, во делата, во мислите, во односот кон луѓето, во сомилоста, во долготрпеливоста, во љубовта. Дали при молитва ви се остваруваат се што и да побарате во мое име? Во мое име, вели Исус, од Отецот ќе ви се даде. Дали ви се дава тоа? Дали чашата ви се прелева? Дали сте глава, а не опашка? Дали од вашата утрова течат реки од жива вода? Дали сте здрави, исцелени, исправени? Дали луѓето забележуваат дека светите, како Исус? Ако постите секој ден и не зборувате лошо, вие ќе ве облее оганот, пламенчето, духот што гори во вас, духот самиот животот, нашиот Бог кој е љубов, ќе се распали во вас и вие ќе пламтите и ќе горите се што не е љубов околу вас.
бидејќи поради неговото име тргна, не земајќи ништо од незнабожците околу нас. Има луѓе одат во цркви, зборуваат дека се христијани само на уста, но Господ го знае нивното срце, затоа им вика: бегајте од мене, не ве познавам, кои сте вие. Па како, Господе, не познаваш татко наш? Ти му викаат: Господи, а тој ни е татко. Бев гладен и не ме напоивте, бев жеден, не ми дадовте да пијам, да јадам, да пијам. Бев во затвор, не ме посетите, бев болен, не се молевте за мене. Бев вамо и таму, а вие се гледавте само себе си. И излеговте од царскиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како самиот себе си, што е главна причина во Македонија што се случува овој Армакедон Ести. Станете мртви да влезат живите. Бидејќи поради неговото име тргна и ние тргнавме и не земавме ништо од незнабожците. Не можете што да земете од човечката мудрост и ум, зашто тоа е сатанска. Два типа на мислима, едните се од Бог, тоа што Исус правил, другите се ваши, тоа се сатански. Вие сте паднатите ангели на земјата, пишано тоа во повеќе места, во Исаија 14, во Откровение, Јуда 1:6, 2 Петрово. Ќе најдете таму во стиховите дека ангелите се врзани во вериги овде, во гревовно тело, а ние сме душа и дух кој треба да се врати во духовното царство, каде нема време, простор и свест, каде живеете во сеприсутната љубов. Ние сме пак должни да примаме такви, за да станеме соработници на вистината. Да примаме такви, значи, за да станеме соработници на вистината. Сите околу нас треба да ги примаме. Да им одговараме на сите зачинето со сол. Одеме понатаму да примаме такви незнабожци, соработници, да станеме соработници на вистината. Значи, ти постапуваш верно во се што го правиш за браќата и гостите. За браќата и гостите, да примаме гости кои доаѓаат на нашите заедници, средби. Не е битен бројот на црквата, зградата, местото. Битно е дали сме собрани во Негово име. Собрани во Негово име, подразбира во име на љубовта. Дали меѓу нас имаме нешто да си кажеме, да си простиме, дали сме простиле на сите, дали сме му простиле на братот свој, дали сме останале во неговите слова: љуби го својот ближен како себе си, во царскиот закон на љубовта, и тогаш духот, ќе ви го испратам духот, утешител, тогаш тој доаѓа. Луѓето мислат дека духот е присутен, постојано врзнем го примиле, духот зборуваат малку можеби на јазици, некои немаат појма дека треба да се зборува на јазици. Духот е присутен. Кога духот е присутен, вие горите и пламтите во пламенот на љубовта. И тогаш изгорувате се што е нељубов околу вас. Се случуваат знаци, виденија. Господ дејствува во вас, вашите молитви се услишани. Јас напишав неколку збора до црквата. Пазете, ова го збори Семокниот Отец во Исус. Но Диотреф, знам дека си таму од другата страна, кој сака да биде прв меѓу нив, меѓу нас. Зборува за состојбите во црквите. Диотреф кој сака да биде прв меѓу нас во црквата. А Исус рече: кој сака да биде прв, нека биде последен. Не дојдов да ми служат, туку дојдов да служам. Дојдов да бидам слуга, измеќар. Диотреф кој сака да биде прв меѓу нив, не прими нас. Диотреф сака да биде прв во црквата, тој да биде главата, наместо Исус. Не прими нас, кои се тие нас, Отецот и Исус. Ке дојдеме ако останете во мојата љубов, и со Отецот и со кровиште ќе направиме во неговото срце. Значи Диотреф не прими нас, а сака да биде прв во црквата. Затоа ако дојдам, Духот, Отецот, Исус, едно, духовна природа, ќе му спомнам за делата. Отецот живее во Исус, сета негова полнота, бидејќи не може да го видиме, да издржиме непристапната светлина и љубов. Видлив е во Исуса Христа, Духот Негов е присутен. Духот е секако присутен со тоа што сме живи, бидејќи сам ни дахне дух животен, но Духот да го распламти, Духот, пламени јазици, да го распламти, да ја распламти љубовта во нашето срце. Значи Диотреф кој сака да биде прв, некој си Диотреф таму што седи во вашата црква, сака да биде прв, а не прими нас, Исус и Отецот во дух да живеат во неговото срце. Затоа ако дојдам, ќе му спомнам за делата негови. Ако дојдам, ќе му спомнам за делата негови. Еден ден тој ќе дојде, ќе се представи пред тебе: татко мој,
i ti mu spomneš za delata njegovi, što gi pravi. Napađajkine so loši zborovi. Pazite, za всеки лош збор ќе одговарате на судниот ден. И тоа не му е доволно, туку браќата не ги прима. Бркате некого црквата, осудувате, проколнувате. А им забранува да ги примаат и оние кои сакаат да ги примаат. На цркви кои забрануваат да се дружат со други цркви, ги осудуваат. Ги затвораат во еден круг на нељубов, излегуваат од законот на љубовта, зашто Божиот закон е љуби го својот ближен како себе си. Ја знаете приказната за евреинот и самаријанинот. Евреите и самаријаните не се мешаат, а самаријанинот му помогна на еврејниот и тогаш Исус му вели на тој што го праша кој е мојот ближен. Секој што е потребен, што има потреба од нужда. Значи, тоа не му е доволно, туку браќата сам не ги прима, ги осудува, а им забранува да ги примаат, ги врзува за себе. Дека не можат без црква. Има една дома, не можеш без црква, ќе пропаднеш. Црквата е самиот човек. Не знаете ли дека сте храм на Светиот Дух? И Духот Свети живее во вас, освен ако сте недостојни. Освен ако сте недостојни, недостојни сте ако не пребивате во љубов. Ако не пребивате во љубов, ако осудувате, ако ја терате својата волја, сатанската волја, нападнатата природа, гревов, нападната природа, тој што е во мене. Тоа што е во мене ми дозволува да правам добро. Апостол Павле, кој беше поранешен Савле, убиец, а сега стана апостол. Исус го избра, не е избран од луѓе. Храбро се борев, ја завршив трката. Значи да ги примаат и оние кои сака да ги примаат и ги гони од црквата. Од која црква? Од неговата прељубничка црква. Татковата жена која ја држи тој. Некој држи таткова жена, ја држи црквата како да е негова. Познавам такви цркви. Најчесто во цркви дека се раскараат за парите. Во малите цркви, евангелски, протестантски, кој колку пари зема, зашто нови му давале пари, овие земале толку пари. Знаете, ако ги прашаш за парите, ќе почнат да викаат како политичка партија. Јуда Искариотски крадеше од касата и го продаде Исус за пари. Сребролюбието е најголемо зло за 30 евреници, така го продаваат и македонскиот народ и вас ве продаваат за пари да ви го сменат името. Мислите дека од љубов ќе ви го смени името, од љубов кон парите. Сребролюбието е најголемо зло и таа приказна ќе заврши на гранчаровата нива. Јуда Искариотски самиот се обеси, а со парите купија гранчарова нива за погребување на сиромашни по дух. Возлюбени, не угледувајте се на злото, туку на доброто. Злото е светот околу вас, луѓе, идолопоклонство, разни луѓе што сакат да бидат први, па и во црквите, а не го примиле Исус и Отецот. Ако го примат Исус и Отецот, тие ќе бидат последни, ќе служат и ќе ги љубат сите. Значи, ќе ве познаат, како се познава Исусов слуга, дека сте мои ученици. Зашто ме нарекуваш учителе, добар? Никој не е добар, освен единиот Бог, Отец. Ако се љубите меѓу себе. Ако се љубите меѓу себе, ако се љубите, колку е тешко да се љуби, посебно христијанските заедници. Другите пак, наместо да му се молат на Исус, се молат на друг по Духот Свети. Никој не може да го нарече Исуса Господ. Во Евангелие по Јован, освен преку Свети Дух. Ако сте вие крстени во Дух, вие ќе престанете да славите било што друго, освен Исус. Само ќе повторувате: те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти, Господе Исусе Христе. Во името на Исус исцелување за сите оние кои ќе речат: те сакам, Господи Исусе Христе, исцелување за мојот народ и за твојот народ и за македонците, да донесеш водачи христољубиви, оган од небесата да испратиш, татко мој, да изгори се што не е од Бог. По македонскава земја во сите нас. Те сакам, Господи Исусе Христе, возлюбени, не огледувајте се на злото во светот, туку на доброто. Кој е доброто? Па гледајте во Исус. Погледот нека ви е вперен во Исус. Мислете на Исус. Се што треба да направите, размислете како постапи Исус. Прави и ти така. Кога ги исцелува, Исус им вели: оди и не греши повеќе, и прави и ти така. Значи, действувај во љубовта. Затоа е Исус даден.
Ние се расправавме дали треба да постиме. Исус постеше 40 дена во пустината. Значи тоа што го прави Исус треба да го правите и вие. Тој постеше, простуваше, подучуваше, исцелуваше, не осудуваше. Ја следеше волјата на Отецот, не својата волја, ја пиеше горката чаша и на крстот им прости. На крстот им прости на своите непријатели. Само еднаш се разлути кога го разорна храмот и рече: мојот дом го направивте разбойничка пештера. Не се однесува тоа на сега, туку на сите цркви и заедници. Каде што се наплаќа, се расправате за парите. Каде се расправате за мамон, каде ве продава мамон и ве купува. За 30 евреници на гранчаровата нива и јудиното проклетство. Возлюбени, не угледувајте се на злото, туку на доброто. Гледајте во Исус. Исус нека ви биде пред вас. Тесниот пат е следењето на Исус, чекор по чекор, ден по ден. Полека ќе отфрлате дел од старите навики и ќе умира стариот човек, гревовен човек. И вашето тело телесно ќе умира полека. Сликовито и реално, а вашето духовно тело ќе зајакнува. Значи, ќе почнете вашето духовно тело, тело душевно и тело духовно, тело телесно, телото духовно, во Коринтијаните е пишано тоа, ќе стане доминантно. Некој од нив го просветлија своето тело и се кренати на небесата со се телото, инаку телото се враќа во земја. Значи, што ме телото во земја, тоа е сатанска природа. Земјата ја владее сатаната. Пишано е во живото слово Исусово, кое е затворено и материализирано во оваа книга. Иако има промени при преводите, при транскрипции, при толкувања, ако сте вие во духот, ако не сте телесни, вие ќе го разбирате ова слово, бидејќи се повторува една иста приказна. Љуби го својот ближен како себе си, на илјадници начини. Луѓето сакаат да слушаат проповедници, им раскажуваат приказни од Стариот, од Новиот Завет. Тие сакаат да гледаат филмови. Видете, сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Ке речете како? Па еве Света гора, мојата гора ќе се нарече Света гора, вели Исус. Ние имаме Света гора во Македонија, каде што имитативно се препишувало словото. И имаме Света гора, Холивуд, каде што се размножуваат демони, филмовите се зборува за убиство, силување, дрога, криминал, за $1,000,000 како да украдеш и да побегнеш, за мамонизам, за демонизам, за сатанизам, такви се и песните. Тоа е преоблекување. Или пасторот, Диотрев, кој сака да биде прв, а не прима нас. Видете, сакаш да му служиш на Исус, а не си го примил Отецот Исус во твоето срце, во моето срце. Бидејќи без Исус, јас не можам да го толкувам овој ангелски јазик, овој духовен јазик, овој јазик на љубовта. И не го разбирам, бидејќи сум само мало бебе во Исус. Значи, духот на се ќе те поучи. И ќе имаш одговор на сите прашања, ќе ме избави од збор што збунува. Од сенки, стрели што летаат дење, сенки што летаат ноќе. Змија и отровница ќе нагазувам, лав и змеи ќе убивам. И ниедно зло нема да се доближи до телото мое, зашто живеам под закрилата на Севишниот Бог. Живеам во Божјото царство на небесата. За Димитрија, а кој прави зло, значи, не угледувајте се на злото, туку на доброто. Значи, во Исус треба да гледате. Не во себе си, не во соседот, не во пасторот, не во епископот. На едно место вели, ние можевме да дојдеме како Христови апостоли, но дојдовме како последни, како мајката што ги љуби своите деца. Словото Божјо не се прима од луѓе, туку се прима како Слово Божјо, во дух и вистина. Ако се прими во дух, ако го примиш Исус во твоето срце, и вистина почнеш да гориш, да изгоруваш во тоа огнено езеро, во пламен што изгорува, во оган што изгорува и не се опира, тогаш ќе можеш да разбереш што е ширина, што е длабочина, што е височина. Исус во се. Возлюбени, не угледувајте се на злото,
Семигате во тој стих и размислувајте на него, на светот, на луѓе, туку на доброто, на Исус, кој добро чини од Бога е. Кој чини добро од Отецот е. А кој прави зло, го продаваш својот народ, крадеш, ладеш, вршиш прелюба, се дрогираш, правиш зло, синко. Чувајте ги вашите тела и души чисти, скапо сте платени. Кој прави зло, не го видел Бога. Пази, не го видел Бога. Каде? Исус вели во едно место во Јован, а волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Исус. Ќе го види, пазете, ќе го види. Пазите што значи тоа. И ќе поверува во него, ќе живее живот вечен. И поверува во него, да го види, да поверува. И живее живот вечен. И јас, Отецот вели, ќе го воскреснам во последниот ден. Значи види, а кој прави зло, не го видел Бога. Што значи да го видиш Исус? Каде да го видиш? На улица, на фреска од црквата. Да го видиш во некој пастор. Ако љуби, ако ве преплавува со љубовта, да го видиш во своето срце, да го видиш, да исповедуваш со устата, се исповедува со срцето, се верува дека тој Исус Христос, Синот на Семокниот Бог, слезе на земјата и стана човек, се откаже од својата Божја природа. Не ја употребуваше освен за да сведочи за Отецот Небесен, за неговата слава, за Божјото царство на небесата, дека Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот Син, и да престанеме да јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото, бидејќи ние ништо не знаеме. Без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе можам да направам се, Господи Исусе Христе. Не го видел Бога. Каде се гледа Бог? Во твоето срце. Во твоето срце. Кога ќе застанеш на крстот и ќе му го предадеш својот живот, ќе видиш што направил тој за тебе. За сите луѓе ги зема сите болки, болести, страдања, ги зема гревовите на светот. Јагнето Божјо јагне, кој беше одведено на колење без збор, да рече само татко мој, зошто ме остави? Чашата е горка, но морам да ја испијам. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој направи нешто за тебе. Бог е оној кој се жртвува за спас на својот народ, добриот пастир, кој нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. Милоста негова е вечна. Значи, кој прави зло, не го видел Бога. Не го видел Бога. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот Син кој е во Отецот, Он го објави. Зашто е непристапна светлина и Отецот Небесен во дух престојува во Исус Христос. Значи во Исус пребива Отецот, значи нашиот Отец во Исус, исполнет со сета љубов до полната возраст на Христовото смирнение и возраст, слезе на земјата, ја даде својата крв за да има завет. Зашто каде што има крв, има завет. Порано луѓето колеа животинки, се мачкаа со крвта, но не можеа да ги издржат 10 Божји заповеди. Ние зборуваме за систем на пребивање во љубовта, кој добро чини од Бога е. Можеш ли ти да чиниш добро, да го победиш злото со добро? Можеш, ако го земеш Исус за образец, ако го видиш Бог во твоето срце, дека ти го дал духот животен и тој полека почнал да се расплантува во пламенот, во оганот, во жарчето на љубовта. За Димитрий посведочија сите, ќе посведочат луѓето, ќе видат дека сакате да бидете прв, а не сте го примиле Исус, бидејќи немате љубов. Има такви цркви, бегаат сите членови, па одат во друга, па од една одат во трета, се расправаат за пари, колку пари земал. Па и самата вистина посведочија сите. Па и самата вистина, кога немаш Исус, немаш љубов, немаш мир. Сатаната може да ти помага одредени периоди, да правиш и чуда, да исцелуваш. Никој никого не може да исцели. Ти се исцелуваш, брате и пријателе, кој ќе му го предадеш животот на Исус. Се. Дојдете при мене сите. Ете го рецептот, патеката, тесната патека на исцелувањето, сите изморени, обременети
i jas, veli Isus. Isus veli, знаете, кога ќе застанам пред Светото Писмо, кога ќе почне да се озвучува не ја што сакам, туку тоа што сака Отецот Небесен во Исус, во дух и вистина, јас застанувам пред Семокниот Бог под закрилата на Севишниот. Тој ме љуби, Тој ми дава сила, Негово е царството. Јас действувам во Него, вие ако се кјавате, штом се кјавате дел од овие слова дека има сила, тоа е силата Исусова, силата на Отецот, на мојот татко, кој создал секој може се да исправи веднаш, но тој ви дава време, слободна волја, да се покаете и ве чека да се врати последната овца, зашто он вечно не се љути. За Димитри посведочија сите, па и самата вистина, а сведочиме исто така и ние, а вие знаете дека сведоштвото наше е вистинско. Бог ти дарува живот вечен, Татко на небесата. Ти си отпаднал од Него, еднашка со сатаната, вториот пат со Адам. И немаш сили сам да живееш во овој свет, прашање на момент кога сатаната ќе те свлечка во ендекот. Потребен ти е Исус, да го повикаш Неговото име и да бидеш спасен, да те облече со сила од озгора, да го исчисти твоето срце. Тој чука и ти вели, дојдов, и те тропам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со Него. Дојди, Господе Исусе Христе, и вечерај со мене. А вие знаете дека сведоштвото наше е вистинско, кога ние со Исус чекориме. Исусе те сакаме, Исус во се. Многу имав да ти пишувам, вели Таткото на небесата, но не сакав да ти напишам, да ви напишам во мастило и перо. Пазете, тој вели тие што не го знаат писмото, тој пишува, законите се напишани во нивните срца. Пазете, но не сакав да ти напишам со мастило и перо. Таткото Небесен зборува во ова слово 3 Јованово 1:13. Туку се надевам дека наскоро ќе те видам. Пазете, наскоро ќе те видам горе, во Божјото царство на небесата. Тој секако не гледа. Зеницата на окото Негово е вперена во нас. Тој гледа се. И дека ќе позборуваме лице в лице, видли во Исуса на престолот на небесниот Ерусалим. Нема храм. Храмот е престолот, се Отецот и јагнето. Он го држи во крилото свој, го роди. Он го роди Исуса. Затоа нема ни една фреска каде што Отецот го држи Исуса. Тоа е запишано во Светото Писмо. Тие се уште ја слават Богородица. Не велам дека тој е еден спореден пат кој може да ги доведе до некаде. Но ако вие сте крстени во дух и зборувате јазици, вие ќе го славите само Исус. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Коринтијаните 13 глава. Иако љубов немам, ништо не сум, туку се надевам дека наскоро ќе те видам. Те сакам, Господе Исусе Христе, и дека ќе позборуваме лице в лице. Слава ти, Господе Исусе Христе. Мир за тебе, брате и пријателе. Те поздравуваат пријателите. Пријател Божи му поверува Аврам на Бога и се нарече пријател. Пријател Божи, Аврам. Аврам го однесе Исак, го послуша да го жртвува. Бог му даде јагне. Господ ќе намири, Господ да те укори. Поздрави ги пријателите по име. Амин. Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, Исусе, те сакам, да биде царството Твое, небесното царство кое е секого од нас, да биде волјата Твоја, не како што сакам јас, туку како што Ти сакаш, Оче, како на небото, о Божјото царство, така и на земјата. Лебот наш насушен, човек не се храни само од леб, дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме, простете и ќе биде простено на нашите долгови, должници. И не воведи во искушение, човек никога не искушува, тека се го искушува неговата поход, и избави не од лукавиот.
Зашто кој го победува светот, оној што верува дека Исус Христос е негов Господ и Спасител, дошол во плот и не откупил крвта Исусова врз сите вас. Но избави не од лукавиот, зашто Твое е се Царството небесно и силата во Духот и славата е Негова. Амин. Татко мој, Ти предавам се што имам. Ти благодарам што си во моето срце, што Ти зборуваш со овие зборови, што ги исцелуваш сите овие луѓе што го слушаат ова слово, што им го даваш мирот, што даваш во Македонија огнен штит околу нас за Твоја слава. Те молам, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во нас, околу нас, на сите овие што го слушаат и во македонскава земја. Амин. Слава Ти, Татко мој, Ти благодарам, Ти ме послуша. Ти секогаш ме послушуваш. Мир вам до Божјо Царство Небесно. А ти, брате и пријателе, може би времето е кратко на земјава. Кога ќе го оставиш земното тело, твојата душа оди на суд и потоа илјадници години во вечност ќе треба, ако не си го избрал Исус на земјата, да поминат за да добиеш втора шанса. Бог знае, Исус знае. Затоа, додека си уште тука, сега е времето благопријатно, повикај го Исуса: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ми. Амин. Не заборавај, никој не може место тебе да го повика Исуса во твоето срце. Ти си клучарот, ти можеш да го отвориш срцето. Немој да имаш тесно срце. Тесно срце нема место во него за никого. Потоа нема да биде пријатно кога ќе го напуштиш земја, овде си привремено, брзо поминува животот, а горе има Божјо Царство на небесата. Кој живее под закрилата на Севишниот, тој пребива во домот на небесниот Бог. И јас живеам под закрилата на мојот татко. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Прави и ти така, оди и не греши повеќе. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во шести час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават,